ربنا ولمن أوصانا بالدعاء وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بسر النبي وآل النبي وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطن وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطن وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر
تبنا إلى الله باطن وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. 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 يا كريم يا متين اكفي شر الظالمين. يا كريم يا متين اكفي شر الظالمين. يا كريم يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين. صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين. صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين. صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. 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 لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحابه المهتدين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنات والناس الفاتحة روح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ولبيته وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله من عيسى وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجات في الجنة ويكسر مصوباتهم ويضعف حسناتهم ويفوزنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعه وجميع سادتنا علي بعلوي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر منسوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح ساداتنا صوفية أينما كانوا ولد أرواح من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله درجاتهم في الجنة ويكسر مصوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد عليهم من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة على روح سيدنا صهيب الرتيب كتب الإرشاد بقوس البلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وعلم وسموله وقرئه أن الله يقل درجاتهم في الجنة ويقصر مصوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظون بجاههم وينفعون بهم ويعيد عليهم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة رويك فدي بالصالحين ووالدين ومشاهين في الدين وذو الحقوق علينا وأمات أهل هذا البلد من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أمة المسلمين وأحيهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفارج كرب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويتبع سمنهم على الهدى
وجمال ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم سرارهم ويكفينا وإياهم سرار الفتن والمهان والمؤذين والمتعدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويقرر الأمطارهم ويقضي كل سائل منا ومنكم سوله على ما يرضى الله ورسوله ويفتح علينا فتوى العارفين ويهتم لنا بالحسنى وهو رجل أن في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يعفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما صنعت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وسلم على سيدنا محمد حتى ترسل الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستفيدك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في أمانك ويعزك من كل شيطان مريد وجبار أليم وذي عين وذي بطن وذي حسن ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعزنا من مجيبة الدلامة بالحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسأل رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تأتيك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تأتيك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تأتيك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. جزا الله سيدنا محمد عنا خيرا. جزا الله سيدنا محمد عنا ما هو. جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا. جزا الله سيدنا محمدا عنا ما هو. جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا. جزا الله سيدنا محمدا عنا ما هو. يا الله بها
يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بالقبول وإلى حضرة رسول محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. الفاتحة إلى رسول الله محمد بن عبد الله وأهل بيته وذريته وأصحابه وأزواجه ثم إلى أحمد مهاجر وأحمد بن عيسى سيدنا عبيد إلى أحمد بن عيسى وسلام الفقيه مقدم محمد بن علي بعلي وأم الفقيه ثم إلى رسول قبل الإرشاد وثلبات البلاد الحبيب عبد بن علي محمد الحداد صهيب راتب الجامع أولاده وتلميذته ثم إلى الإمام الشافعي ثم إلى رسول قبل الغاث الحبيب أبو بكر بن محمد زكاف أبي جعفر بن شيخنا زكاف أبي إدريس بن زمل الجبري سيال الجنيدي ثم سلطان علياء أبي بشير بن أحمد بافقي بن محمد بافقي أبي عبد القادر بن محمد زكاف أبي علي بن جعفر الإدريس أبي زكاف بن أبو بكر زكاف وشريفة خديجة بن عبد زكاف ثم سيدي والد أبي عبد الرحمن بن سالم الجوفري ثم إلى الشيخ أبي بشير بن أحمد المصواه أبي عبد الرحمن محمد الإدريس أبي سيد محمد الإدريس أبي أحمد بن سالم الجوفري أن الله يؤذي الجنة ويكثر مسوباتهم ويضاعف حسناتهم ويفادنا بجنة بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم والمرفاتهم في الدين والدنيا والآخرة أنا وادخلوا نياتنا في نياتهم وعملنا في أعمالهم قصدنا وأن الله يفتح علينا ولكم فتح العارفين ويفقهنا في الدين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu ayunina wa maulana Muhammad tibil qulub badawaiha wa afiyatul abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwa wa hidaiha wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhkura wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifada wal istifadah wal has ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalata alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardati wa qurbi wa thawabih. Wa qala musannif rahimahu wa ta'ala anhu fa in kunta mimman ayaktasiba bisunati aw hirfatin fa alaika bin nushi fiha lil muslimin wa bil ihsan wal itqan li sunatik wa hirfatik hasbal imkan wa fil hadis inna allaha yuhibbul mu'min al muhtarif wa iyyaka wal kidhib wal ghash wa kasratal ikhlaf bil wa'di wa min ghaddin ba'da ghaddin wahdhar kullal hadar min tasahul fi tarkil itqanil harfa fi muamalatin man la ya'rifuha kama yanbaghi wa tatasahalu fi haqqihi wa tughirruhu li qillati ma'rifatih wa qad warada wailun litajir man la wallah wa bala wallah wailun lil muhtarif min ghaddin ba'da ghaddin wa in kunta mimman ayaktisab wa in kunta mimma yaktasiba bitijarah wal bai' wasyara' fa alaika fi jami'il muamalatik bistinabil muamalatil fasidah wal buyu' al muharramah wal makruh wa ta'allam dalik wa tafaqqah fi la budda laka min dalik la rukhsata laka fi tarkih. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu la yabi fi sukina wala yashtari man lam yatafaqqah fa inna man lam yatafaqqah akala riba wa huwa la ya'lam intaha bi ma'nahu
wal hal kama dzakara radhiyallahu anhu. Jika engkau seorang yang membuat sesuatu, maka buatlah yang terbaik pekerjaanmu dengan tanganmu itu untuk kaum muslimin sesuai dengan kemampuanmu. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang mukmin yang melakukan pekerjaan tangan. Hendaklah engkau juga menjauhi dusta dan kecurangan, serta jangan banyak menyalahi janji dengan menunda-nunda dari hari ke hari. Janganlah engkau menggampangkan sesuatu dalam bermuamalat dengan orang yang tidak mengetahuinya, karena engkau telah menggampangkan hak-haknya dengan menipunya karena sedikitnya pengetahuan si pembeli tersebut. Dan telah disebutkan dalam sebuah hadis, celakalah bagi pedagang yang suka bersumpah demi Allah, dan celakalah bagi tukang yang suka menunda-nunda janjinya dari hari ke hari. Jika kau seorang pedagang, maka jauhilah muamalah yang fasid, yang rusak, dan jual beli yang haram dan makruh. Pelajarilah dan pahamilah hal itu. Engkau harus melakukan itu dan tidak ada izin atau udzur untuk meninggalkannya. Sayyidina Umar bin Khattab, beliau mengatakan, janganlah menjual di pasar kita dan jangan pada orang yang tidak mengerti cara hukum jual beli, karena orang yang tidak mengerti caranya dia sedang memakan riba dan dia tidak sedang mengetahui keadaan tersebut. Ya, jadi dijelaskan. Jadi dijelaskan ini, kita ini kalau jual beli ya, itu hendaknya harus tahu hukum terlebih dahulu. Ya. Dalam agama itu kalau kita mau menjadi penjual atau kita mau menjadi pembeli, kita harus tahu cara jual beli yang sesuai dengan syariat. Makanya Sayyidina Umar tidak melayani di pasar. Kalau ada penjual yang nggak tahu hukum atau pembeli yang nggak tahu hukum jual beli, itu nggak boleh jual beli di pasar. Oleh Sayyidina Umar diusir. Diusir. Kenapa? Karena ditakutkannya nanti jadi jual belinya rusak, tidak sesuai dengan syariat yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi yang pertama, kalau kita mau jual beli itu harus tahu hukum dulu, jangan sembarangan. Karena kalau sembarangan akhirnya nanti hukumnya bisa jadi riba. Saya kasih contoh, akad jual beli 2 kali. Anda akad umpamanya, saya jual ya barangnya 1 juta. Oh ya oke, akad. Ya sudah, sebentar lagi ini saya kasih uangnya 500, besok saya bayar sisanya 500. Nggak taunya ketika besok mau dibayar diubah, oh ini harganya naik, sekarang 1.100.000, jadi kamu harus menambah 600. Akadnya 2 kali, ini hukumnya riba. Nggak boleh akad 2 kali itu nggak boleh. Harga yang pertama sudah disepakati, itu hukumnya yang sah. Yang kedua itu riba hukumnya. Nah kalau orang nggak tahu hukum ya repot. Mentang-mentang ini sudah laku, kemudian hari ini harganya naik melonjak umpamanya. Harga Lombok umpamanya kemarin kan sempat melonjak 100 lebih, anggap 150. Sekarang beli 100 kurang 50.000, nggak taunya ketika mau dibayar besoknya oh sekarang sudah naik harganya, kamu kurang 100. Ini hukumnya riba ini. Kenapa? Akadnya 2 kali, jual belinya 2 kali, nggak boleh, haram. Begitu juga jual beli rumah ya. Saya bayar, ini rumah saya beli ya 100 juta, saya bayar 50, 50-nya tahun depan.
Nggak taunya tahun depan itu komplek perumahannya itu harganya naik. Jadi 200 jadi 150. Yang sisanya utangnya mestinya cuma 50, oh dinaikkan, sekarang harganya naik, kamu belum lunas kan, jadi harganya sekarang saya naikkan jadi 100 utangmu. Loh, itu haram. Itu namanya riba. Kenapa? Akadnya 2 kali. Makanya maaf Anda kita ini kalau mau jual beli harus tahu hukum dulu. Kalau nggak tahu hukum akhirnya jadi riba. Ya, jadi riba. Cara kredit boleh, tapi kalau cara kreditnya salah jadi riba hukumnya. Kredit boleh, contoh orang mau kredit barang. Ya, ini umpamanya HP kontannya 5 juta. Tapi kalau kredit setahun sebulannya 500.000 boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau dia mele-mele, kalau setahun berapa, 2 tahun berapa, 3 tahun berapa, dia cari perbedaan harganya, itu hukumnya jadi riba. Nggak boleh. Anda mau kredit motor, kredit mobil, nggak apa-apa, boleh, kredit boleh. Cuma langsung tentukan kemampuan saya 1 juta per bulan, hitung berapa tahun. Kemampuan saya 2 juta per bulan, hitung berapa tahun. Silahkan, cara seperti itu boleh. Tapi kalau Anda milih 1 tahun berapa, 2 tahun berapa, 3 tahun berapa, hukumnya jadi riba. Makanya nggak boleh sembarangan. Ya, kata Sayyidina Umar, kalau ada pedagang sama pembeli nggak tahu hukum, keluar. Nggak boleh, kata Sayyidina Umar, nggak boleh jual beli di pasar. Kenapa? Takut riba nanti. Diusir oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Oleh karena itu jangan sembarangan. Kita kalau mau muamalah harus tahu hukum. Karena apa? Kalau nggak tahu hukum akhirnya nanti salah jadi riba dan dia tidak paham, kata Sayyidina Umar. Dan dia tidak mengetahui yang dia lakukan itu ternyata riba. Ini bahaya. Makanya kalau orang jual beli itu harus tahu hukum. Kemudian kalau Anda ini seorang pengrajin, ya mungkin tukang bikin sepatu, tukang jahit, ya, atau pengrajin yang lainnya lah, ya, itu hati-hati. Kalau jadi pengrajin yang jujur, jangan mentang-mentang orang ini nggak paham kemudian Anda bohongi. Ya, umpamanya maaf, bikin rumah, bikin kolam, kemudian pesan lemari, umpamanya pesan pakaian. Ya, karena nggak tahu ini orang nggak tahu bahan mana yang mahal mana yang murah, ditipu. Yang murah dianggap mahal. Oh ini harganya mahal, bagus kayaknya. Padahal harganya nggak sebegitu. Jadi ditipu. Hati-hati. Kata Nabi Muhammad, kalau kamu menjadi seorang pengrajin itu jangan sampai menipu orang konsumenmu, maksudnya. Jangan sampai menipu konsumen, nggak boleh. Kenapa? Karena nggak bakal berkah pekerjaan kita. Karena kita menipu. Jujur, kalau memang ini bahannya mahal, Anda katakan mahal. Jangan murah dibilang mahal. Kemudian jangan suka janji-janji. Oh besok selesai. Ini alamat ini. Penjahit biasanya hati-hati. Tukang bikin rumah mungkin. Atau tukang yang lainnya yang pengrajin. Jangan suka main janji-janji, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, nggak boleh. Kalau memang sibuk, jadwalnya padat, ngomong jauh-jauh hari. Mestinya Anda perhitungan 1 minggu selesai, bilang 10 hari selesainya. Bilang 10 hari. Jangan besok. Orang ini bolak-balik datang. Ini nggak boleh, kata Nabi Muhammad SAW. Ini termasuk yang bisa merusak muamalah. Ya. Bisa merusak muamalah. Ya. Kata Nabi Muhammad SAW, ya, beliau kan mengatakan celaka
bagi orang yang suka bersumpah-sumpah dan bahasanya menunda-nunda, mengatakan besok. Jadi nggak usah janji sudah. Kalau Anda mengerjakan sesuatu kerajinan yang Anda dengan kelihan tangan Anda nggak usah janji. Kalau memang betul Anda mau janji, lebihkan dari perkiraan. Oh, sebulan perkiraan Anda, lebihkan mungkin 2 bulan. Biar nggak resiko. Kenapa? Karena kalau Anda mengatakan 1 bulan kemudian jatuhnya 2 bulan, Anda jatuhnya membohongi orang tersebut. Ini nggak boleh. Jadi memang resikonya untuk jual beli, apalagi seorang pengrajin tangan, ini lebih ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Oleh karena itu harus hati-hati. Jangan suka janji-janji. Ya. Bahaya ini. Kalau suka janji-janji, itu rata-rata pengrajin semuanya yang memiliki kelihan tangan. Ya maaf, ya mungkin penjahit, ya mungkin tukang atau yang lainnya, itu biasanya ya maaf, kebanyakan meleset. Ya. Anda kalau sibuk menerima orderan, itu Anda lihatkan dulu orderan ini kira-kira berapa hari selesainya. Jadi Anda bisa nentukan, jangan ini ditentukan kemudian yang baru ini nggak dihitung cepat, padahal yang satu belum selesai. Jangan. Ini juga tidak diperbolehkan dalam Islam. Ya, dilarang. Ba'da min hodin ba'da hodin. Kata Nabi Muhammad, ya Rasulullah nggak suka dengan seorang pengrajin yang suka bersumpah-sumpah dan bahkan mengatakan besok. Wah, ini bahaya ini. Ini nggak bakal berkah ini. Takutnya nggak bakal berkah. Ya. Penjahit itu sering kadang-kadang meleset kebanyakan order. Ya, saya pernah jahit di Surabaya itu, Pak. Sampai seminggu dibilangi orangnya besok beb. Tadi tiap hari saya datangi belum selesai. Dikerjakan belum, masih kerjakan orang lain. Doi itu ngatakan besok terus. Sampai malam lebaran saya duduk, kerjakan sekarang, kalau enggak saya enggak mau pulang. Baru dikerjakan sama dia. La haula wala quwata illa billahil azim. Orang bisa emosi. Kalau dijanjikan besok, jangan. Itu Anda harus perhitungan, jangan asal nerima orderan. Itu harus dihitungkan, perhitungannya selesainya berapa hari, supaya kita ini nggak meleset dari janji. Kalau janjinya sudah meleset berarti bohong. Apalagi maaf sampai mengatakan sumpah billahi wallahi besok selesai. Willahi wallahi ini harganya mahal. Waduh, waliyadzubillah min dalik. Ya, gak baik lihat orang, Pak. Saya di Mekah ini, di Tower Zamzam itu, beli kain baju, sumpah orangnya penjualnya, billahi wallahi hada rokhis, ini murah ini, 150 real saya jual, 150 real, ini rokhis, billahi hadal haram, ini Masjidil Haram, saya nggak mungkin bohong. Nggak taunya saya cek ke sebelahnya, saya sudah beli nih, dia sumpah boleh. Nggak taunya di sebelahnya 120 real, bahan sama, model sama, kain sama. La haula wala quwata illa billahil azim. Di Masjidil Haram loh ini. Sumpah. Ngomong billahi, dia mengatakan demi Allah ini daerah haram. Saya nggak berbohong, ini rokhis. Ini murah. Nggak taunya di sebelahnya sama, lebih murah. La haula wala quwata illa billahil azim. Ya, bahaya. Jangan, kalau jadi pedagang jangan suka mengatakan sumpah. Ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Celaka kata Nabi Muhammad SAW. Orang yang suka main sumpah dan janjinya selalu meleset besok. Waliyadzubillah min dalik. Dan orang yang suka menipu kalau jual beli, ya, suka menipu, nggak jujur. Ya, barangnya jelek dibilang bagus. Barangnya sudah expired dibilang tidak expired, nipu. Ya, banyak contohnya. Ya. Seperti maaf takaran timbangan ya, diberatkan di bawahnya, diberatkan 1 on 2 on supaya nipu dapat untung 2 on. Ini alamat gak berkah ini. Karena menipu. Man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang menipu kata Nabi Muhammad bukan golonganku kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan golonganku, hati-hati. Jangan suka ngurangi timbangan takaran.
bahaya. Lebihkan. Kalau beli itu lebihkan. Makanya Nabi Muhammad itu mensunahkan kalau kita jual itu barangnya dilebihkan. Kemudian kalau beli itu sunnah dilebihkan juga bayarannya. Itu sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Kalau beli sudah kembaliannya buat sampean. Ya. Kasih bonus kalau beli itu sunnah. Itu malah mendatangkan keberkahan. Tapi kalau sampai ngurangi takaran, ngurangi timbangan, waliyadzubillah min dzalik. Ya. Kemudian buah-buahan umpamanya ya, buahnya belum matang, belum masak, disuntik dulu supaya masak. Ya, nipu bahasanya. Ya, nipu kayak semangka umpamanya, semangkanya belum masak, disuntik warna merah sama pemanis. Itu banyak jualan seperti itu banyak, Pak. Ya. Banyak, tapi nggak tahu kalau di sini. Ya. Itu ditipu itu kadang-kadang, disuntik pemanis dengan pewarna supaya warnanya itu merah. Ini nipu namanya. Ini hukumnya haram. Ya. Buah sudah jelek dikasih bahan kimia supaya awet, haram. Hati-hati. Gak bisa sembarangan. Kalau barang jelek ya jelek. Jangan dicampur bahan kimia. Ini kadang-kadang pingin awet buahnya campur bahan kimia yang berbahaya yang bisa menyebabkan kanker. Ini hukumnya haram ini. Maaf, bakso, pentol umpamanya dikasih borak. Ya, borak ya. Yang pengawet mayat itu apa namanya? Formalin. Dikasih borak, dikasih formalin kadang-kadang. Waliyadzubillah min dzalik. Enggak mikir apa ini namanya nipu. Bahaya. Makanya kata Sayyidina Umar, belajar dulu kalau mau dagang itu belajar. Jangan asal dagang, jangan asal jualan. Kenapa? Takutnya nipu. Takutnya nanti kena riba. Waliyadzubillah min dzalik. Bahaya ini. Ayam mati di model supaya kelihatan baru dipotong seger. Padahal ayam mati kemarin. Ayam tiren umpamanya. Sapi umpamanya supaya kelihatan gemuk digelonggong, dimasukkan air ke mulutnya supaya kelihatan gemuk, timbangannya tinggi. Waliyadzubillah min dzalik. Ini model penipuan banyak seperti ini. Makanya Nabi Muhammad SAW itu paling nggak seneng bahasanya dengan pasar. Kenapa? Karena kebanyakan terjadi penipuan di pasar itu. Makanya sejelek-jeleknya khair syarrul biqa'il ardi aswaquha, kata Nabi Muhammad. Paling jeleknya tempat di muka bumi ini adalah pasar. Kenapa? Karena pasar ini banyak tempat penipuan waliyadzubillah min dzalik. Makanya kita yang berdagang hati-hati, jangan suka menipu. Karena mendatangkan ketidakberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah min dzalik. Nabi Muhammad aja, Pak, pernah ketika keluar melihat orang jualan tepung, dimasukkan tangannya oleh Nabi Muhammad, nggak taunya bawahnya bagian bawah basah, tepungnya ini basah. Kata Nabi Muhammad, wahai fulan, kenapa ini tepungnya kok bawah basah? Kata penjual tersebut, iya Rasulullah, kena hujan. Kena hujan kenapa nggak taruh di atas, kok taruh tepungnya di bawah? Tepung ini kan kalau kena air kan nggak bisa dipakai, Pak. Ya, bukan seperti alat sekarang ada gilingannya, mixernya. Zaman dulu itu tepung dipukul-pukul pakai tangan. Nah kalau sudah basah itu rusak, nggak bisa dipakai. Kata Nabi Muhammad, kalau memang basah taruh di atas, jangan taruh di bawah. Akhirnya orang yang beli nggak tahu kalau ternyata tepung Anda ini basah bagian bawahnya. Man ghasyana falaysa minna, kata Nabi Muhammad. Diancam itu pedagang oleh Nabi Muhammad. Barang siapa yang menipu bukan termasuk golonganku, kata Nabi Muhammad SAW. Diancam oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu hati-hati. Jangan sampai kita menipu. Kalau ini ada cacatnya, omongkan cacatnya. Oh ini Anda umpamanya jualan baju, oh ini di sini ada cacatnya, sobek, ini ada bekas pulpen, omongkan. Nggak boleh. Ya. Imam Abu Hanifah, ya, itu pernah diriwayatkan, Imam Abu Hanifah itu pernah mengirim 70 helai kain lewat Bishr al-Hafi.
Ya, lewat Bashir, lewat Al-Bashir. Al-Bashir untuk dijual ke Mesir oleh Imam Abu Hanifah ini. Dijual ke Mesir. Akhirnya beliau sudah ngasih catatan kepada Al-Bashir ini, catatan barang-barang sudah dikasih tanda. Ini cacatnya di sini, tunjukkan kepada pembelinya. Yang ini sempurna, yang ini cacatnya di sini, tunjukkan kepada pembelinya. Jadi sudah dikasih surat. Bashir Hafi ini sudah dikasih surat oleh Imam Abu Hanifah. Kemudian kainnya itu per helai sudah dikasih kode. Mana yang cacat, mana yang enggak. Yang cacat suruh jelaskan. Akhirnya dijual oleh Al-Bashir ini ke Mesir. Subhanallah, hasil penjualannya untung banyak. Waktu itu dapat hasil penjualnya itu 3.000 dinar. 3.000 dinar. Ini kain-kain mewah. Imam Abu Hanifah ini memang kaya. Cuma kaya zuhud, enggak cinta dunia. Bukan berarti orang kaya itu cinta dunia, enggak. Ini akhirnya ketika pulang dari Mesir, Al-Hafi ini setor uang kepada Imam Abu Hanifah 3.000 dinar. 3.000 dinar. 1 dinar itu kurang lebih 4,2 gram emas. Jadi itu kalau dihitung 12 kilo, 75 kilogram emas. Kalau diuangkan sekarang Pak, itu hasil penjualan kain 70 helai saja itu harganya kurang lebih kalau diuangkan sekarang 13 miliar. Bayangkan kain model apa ini? 70 roll. Ya, 70 roll kain itu harganya 13 miliar. Memang kain mewah ini. Kain bagus-bagus. Akhirnya ditanya oleh Imam Abu Hanifah, wahai Al-Bashir, sudah kamu jelaskan mana yang cacat, mana ini, kan kamu saya kasih surat. Dia mengatakan lupa. Minta maaf. Lupa saya wahai Imam. Langsung teriak Imam Abu Hanifah. Teriak langsung uangnya disedekahkan. 13 miliar itu langsung sedekahkan. Beliau nggak mau ngambil sepeser pun dari uang jual beli yang cacat. Dari jual beli yang cacat karena dianggap rusak sudah. Karena tidak memberitahu kepada orang yang membeli ternyata barang yang dibeli ada cacatnya. Langsung disedekahkan uangnya 13 miliar Pak. 3.000 dinar itu disedekahkan. Bayangkan. Gak mau sepeser pun gak mau. Coba kita kirim salam sudah. Ya, alhamdulillah untung ini saya. Mestinya harganya 10 M umpamanya dapat 13 M karena orang yang beli nggak tahu cacatnya. Kalau kita bisa mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena kita nggak tahu hukum. Kalau orang yang tahu hukum nggak mungkin beliau mengatakan seperti itu, nggak mungkin. Takut langsung dikembalikan, langsung sedekahkan. Subhanallah. Karena lokasinya di Mesir dan dia tidak tahu siapa penjualnya apa, pembelinya nggak tahu. Tapi kalau itu ketika di Mekah sendiri atau di Baghdad dia tahu, maka dicari itu orang, dikembalikan uangnya. Ya, dikembalikan uangnya. Ya. Imam Abu Hanifah nggak mau seperti itu. Kenapa? Jujur, subhanallah, berkah. Tambah kaya. Kenapa? Karena kejujurannya. Oleh karena itu kita ini jangan tertipu, pengen cepat kaya, akhirnya menghalalkan segala cara. Waliyadzubillah min dalik, yang didapatkan bukan kekayaan, akhirnya nggak dapat berkah, tambah bangkrut. Waliyadzubillah min dalik. Hati-hati. Oleh karena itu yang jujur. Ketika jual beli harus jujur, karena orang yang jujur itu nanti derajatnya tinggi, kata Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad SAW, at-tajiru sadduq al-amin ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada. Kata Nabi Muhammad SAW, pedagang yang jujur dan amanat, sudah jujur amanat, maka nanti orang tersebut akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur dan para syuhada, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi pedagang yang jujur itu Pak derajatnya tinggi, nanti kumpulnya bersama nabi. Gak gampang jadi pedagang jujur, itu gak mudah loh ya. Kita kan lihat untung, bukan lihat jujur kadang-kadang. Ya, barang jelek dijual mahal. Wah, yang penting untung. Kita nggak ngomong. Ya. Saya pernah Pak, maaf.
Ada orang umpamanya cari barang, saya omongi ini yang bagus, ini yang jelek. Ya. Dia nggak mau yang jelek dianggap yang bagus karena dia beli modelnya seperti itu. Saya bilang ini yang murah, yang bagus itu seperti ini. Enggak, Beb, ini yang bagus ini. Karena saya mau beli yang ini. Saya pernah beli yang ini harganya mahal. Loh, kalau saya nggak jujur, mau saya tipu bisa itu orang. Wong modalnya sedikit dia mau beli mahal, nggak apa-apa sudah, bodoh ini berarti orangnya. Mau saya lepas bisa, cuma nggak mau. Kenapa? Karena memang harus ditunjukkan mana barang yang bagus, mana yang murah, nggak boleh. Ya, kalau orang nggak tahu kita bohongi, kadang-kadang kita bohongi. Oh ini nggak tahu ini modelnya, kasih barang yang jelek aja dibilang mahal. Ini nggak bakal berkah, perdagangan seperti ini nggak bakal barokah. Waliyadzubillah min dzalik. Intinya tidak boleh menipu. Tidak boleh menipu yang jujur, yang amanat. Keamanat itu mendatangkan keberkahan. Ya, Anda lihat itu seorang perempuan, ya, anak-anak ketika di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, zamannya Sayyidina Umar itu banyak pedagang susu yang curang, dicampur dengan air, dijual harga murah. Jadi curang, dicampur dengan campuran, kemudian harganya diturunkan supaya lakunya banyak. Ini sudah nggak jujur, bohong. Ya. Kalau dia ngaku kalau susu ini campuran nggak apa-apa. Ini yang jadi masalah, dia nggak ngaku kalau susu ini campuran. Dia ngomong susu ini murni. Ya. Akhirnya Sayyidina Umar mengumumkan melarang penjual susu untuk menyampur susunya dengan air. Tapi tetap orang-orang itu nyampur. Akhirnya ada seorang ibu tua dengan anaknya perempuan yang susunya nggak laku-laku. Kenapa? Karena harganya agak mahal, tapi asli. Asli. Akhirnya karena nggak laku berhari-hari, ketika malam hari Sayyidina Umar ini kerjaannya suka apa? Kalau keliling itu apa namanya? Bukan ronda hansip, apa itu pemerintah itu kalau keliling bahasanya apa? Belusukan. Ya, Sayyidina Umar ini kalau malam senang belusukan. Ketika melewati rumah si ibu ini terjadi percakapan antara ibu dengan anak. Kata si ibu, ayo nak, ayo kita campur sudah susu kita ini. Kita campur, kalau enggak laku-laku. Kata si anak, jangan wahai ibu, itu namanya nipu. Kan Sayyidina Umar sudah melarang untuk kita menyampur susu dengan air. Kan Sayyidina Umar nggak tahu, Khalifah kan nggak tahu. Kata si anak, iya Khalifah nggak tahu, tapi Allah Ta'ala tahu wahai ibu. Sudahlah kita nurut sama Khalifah saja. Kita serahkan sama Allah Ta'ala. Yang penting kita jujur, nurut dengan Khalifah. Ya, walaupun Khalifah nggak melihat, tapi Allah melihat. Subhanallah, langsung menangis Sayyidina Umar. Mendengar percakapan anak ini menangis. Anaknya masih kecil. Masih kecil, bukan orang besar. Akhirnya ditanya siapa namanya. Akhirnya dijawab namanya Fulana. Ya, namanya Fulana. Akhirnya Sayyidina Umar punya anak Asim yang belum menikah. Akhirnya dijodohkan oleh Sayyidina Umar dengan perempuan tersebut. Akhirnya dikawinkan oleh Sayyidina Umar, menikah. Ya. Sayyidina Umar mencari orang miskin tapi amanat, jujur, akhirnya jadi menantunya khalifah, menjadi menantunya presiden. Subhanallah. Akhirnya dari dua ini, dari Asim ini dan Ummu Ammarah ini, nama perempuan tersebut melahirkan anak, akhirnya jadi khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini turunan dari Sayyidina Umar, antara Asim dan penjual susu ini. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Wah, khalifah yang hebat. Khalifah yang terbaik dari kalangan Bani Umayyah. Dari Bani Umayyah. Jadi kan setelah khalifah terakhir khalifah itu Sayyidina Hasan. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan ini sekitar 6 bulan, gak sampai setahun, kemudian jatuh kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan ini sudah bukan khalifah sebenarnya, ini pakai sistem kerajaan dari dinasti Umayyah.
Jadi kalau Anda tanya khalifah terakhir itu Sayyidina Hasan. Dari Sayyidina Hasan ke Muawiyah bin Abi Sufyan ini sudah sistemnya monarki kerajaan, turun sampai kepada Umar bin Abdul Aziz. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini termasuk presiden yang terbaik, yang terhebat di zaman Bani Umayyah. Presiden ke-8, urutan ke-8 dari Muawiyah bin Abi Sufyan itu urutan pertama. Ya. Umar bin Abdul Aziz ini urutan yang ke-8. Oh, hebat, luar biasa. Ya. Tidak ada orang minta-minta di zamannya Umar bin Abdul Aziz. Semuanya makmur, nggak ada orang miskin Pak di zamannya Umar bin Abdul Aziz. Saking hebatnya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz itu sampai diriwayatkan hewan yang buas itu bisa berkawan. Antara harimau dengan domba itu nggak saling makan. Serigala dengan ayam umpamanya itu nggak saling makan. Mereka hidup tentram berdampingan. Kenapa? Karena di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Oh, hebat Umar bin Abdul Aziz ini. Biasanya di zamannya Muawiyah itu uang zakat nggak ke Baitul Mal. Zakat itu langsung dipegang oleh kerajaan. Kerajaan yang ngatur. Kan dulu ada Baitul Mal kayak Basnas umpamanya. Ya. Itu setelah Muawiyah bin Abi Sufyan jadi pemimpin, itu uang zakat itu nyetornya ke kerajaan semuanya. Tapi di zaman Umar bin Abdul Aziz enggak, dikembalikan kepada tempatnya yaitu Baitul Mal. Oleh Umar bin Abdul Aziz dikembalikan. Bahkan subhanallah luar biasa. Setiap daerah itu dapat daerah otonom untuk mencari zakatnya masing-masing. Kalau dulu umpamanya Bro cari uang zakat itu harus dikirim ke Jakarta. Nanti Jakarta yang kelola. Itu di zaman sebelum Umar bin Abdul Aziz. Tapi di zaman Umar bin Abdul Aziz enggak. Bro boleh cari zakat, nanti khusus untuk orang zakat dikeluarkan di daerah Bro. Enggak usah dikirim ke Jakarta. Nanti kalau kurang disuplai oleh pusat, oleh Umar bin Abdul Aziz. Jadi umpamanya zakatnya orang Bro 1 M, enggak taunya yang membutuhkan 2 M. Nanti disuplai sama Jakarta sama pusat itu 1 M. Ditambahi. Tapi kalau lebih itu dioper ke daerah yang kurang. Umpamanya di Bro dapat zakat 3 M, ternyata yang butuh cuma 2 M. Nah, 1 M dikirim kemana? Yang membutuhkan daerahnya itu dikirim. Sistemnya seperti itu. Akhirnya subhanallah makmur, nggak ada orang minta-minta, nggak ada di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, nggak ada. Rata-rata orangnya mampu, rata-rata orangnya kaya semuanya. Subhanallah. Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz memang orangnya amanat, pernah dapat warisan dari ayahnya. Ya, Umar bin Abdul Aziz ini pernah dapat warisan dari ayahnya. Ayahnya yaitu namanya Aziz bin Marwan, Abdul Aziz bin Marwan. Jadi Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini pernah dapat warisan ketika ayahnya meninggal, dia dapat warisan. Kemudian warisan ini dibalikan lagi ke Baitul Mal. Warisannya waktu itu kurang lebih 40.000 dinar. Kalau diuangkan sekarang Pak 160 miliar. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini dapat warisan dari ayahnya Abdul Aziz bin Marwan. Dapat warisan 160 miliar dikembalikan ke Baitul Mal. Kenapa? Karena ayahnya ini dapat dari kakeknya Marwan bin Hakam ketika jadi khalifah. Itu pernah tanah Fadak yang di Mekah. Itu tanah Fadak itu kan tanah warisan Nabi, tapi masuk ke Baitul Mal diambil oleh Marwan bin Hakam ini dibuat untuk harta pribadi. Nah, karena kecampur dengan tanah Fadak, yang tanah Fadak itu punya Baitul Mal, itu uang warisannya Umar bin Abdul Aziz dikembalikan ke Baitul Mal. Padahal itu mestinya bisa dihitung. Umpamanya hasil dari tanah Fadak itu per tahun 20 M. Mestinya yang dikembalikan itu cuma 20 M saja. Tapi Umar bin Abdul Aziz ini nggak mau karena hartanya sudah tercampur dengan tanah Fadak dan dia tidak bisa membedakan mana uang yang tanah Fadak, mana yang bukan. Semuanya langsung ditaruh di Baitul Mal. 160 miliar loh ini Pak. Bukan ecek-ecek ini. Bukan 160 juta. 160 miliar. Uang warisan dari ayahnya itu diberikan kepada Baitul Mal. Coba kalau kita
Kirim salam mau ngembalikan. Paling-paling dibalikan 1 M itu sudah syukur. Ya. Ini 160 miliar dikembalikan gara-gara uang warisannya ini tercampur dengan tanah fadak, tanahnya Baitul Mal, tanahnya Nabi Muhammad yang diwakafkan untuk umat Islam. Bayangkan, saking waroknya Umar bin Abdul Aziz. Makanya ketika jadi khalifah hebat. Semua orang ekonominya naik, nggak ada orang minta-minta di zaman Umar bin Abdul Aziz. Tapi nggak bertahan lama. Dia nggak kuat jadi pemimpin, berdoa kepada Allah supaya nyawanya dicabut, kemudian nggak lama kemudian meninggal dunia. Kalau kita kan nggak, mudah-mudahan bisa 5 periode. Minta 5 periode kalau kita. Ini Umar bin Abdul Aziz 2 tahun saja minta meninggal, nggak mau lama-lama. Kenapa? Tanggung jawabnya besar ketika jadi pemimpin. Luar biasa. Oleh karena itu hati-hati, jangan sampai kita ini ketika muamalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disuruh melajari cara muamalah baik untuk penjual maupun pembeli supaya tidak ada kesalahan dalam jual belinya. Karena kadang-kadang orang nggak paham, dikira sah, ternyata hukumnya rusak. Karena ada ribanya di sana, karena ada dustanya di sana, karena ada pembohongan di sana. Wal iyadzubillah min dzalik. Oleh karena itu hati-hati jual beli kalau pingin berkah yang jujur. Jangan sampai nggak jujur, nipu, kemudian janji-janji palsu. Dengan janji-janji palsu, sumpah demi Allah billahi besok. Wal iyadzubillah min dzalik. Ini alamat nggak bakal diberkahi, perdagangannya tidak bakal diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahu ta'ala anhu babu mubtilatus shalah. Bab-bab yang membatalkan hal-hal yang membatalkan salat. Yang membatalkan salat ada 4. Yang pertama al-awwal al-kalam, yaitu yang pertama berbicara. Berbicara ini bisa membatalkan salat. Berbicara bukan karena baca Quran, bukan karena berzikir yang disyariatkan di dalam sholat. Baik berbicara dengan orang lain maupun berbicara sendiri. Ya, sholat bicara sendiri. Aduh, sumpek ya, banyak beban, utang belum lunas. Ngomong sendiri batal. Nggak boleh. Sholat ngomong dengan orang lain atau ngomong sendiri itu tidak diperbolehkan berbicara. Kemudian ditafsil bagaimana berbicara yang dilarang. Idza kana katsiran arba'a kalimat fa aktsar yubtilu mutlaqan sawaun kana muta'ammidan am nasiyan. Jika dia berbicara banyak yaitu 4 kalimat atau lebih, minimal 4 atau lebih, disengaja maupun tidak sengaja karena lupa, maka langsung batal sholatnya. 4 kalimat, saya makan soto rawon, itu 4 kalimat. Tengah-tengah sholat saya makan soto rawon tadi, batal. Lupa nggak lupa, sengaja nggak sengaja, batal. Kenapa? 4 kalimat. 4 kalimat. Kemudian idza kana ghalilan, jika sedikit, yaitu tidak sampai 4 kalimat, jika diucapkan dengan sengaja maka batal. Kalau diucapkan dengan sengaja. Oh kalau 4 kalimat batal, kalau 3 enggak berarti tetap batal kalau sengaja. Kalau sengaja apa? Batal. Jadi kalau 4 kalimat atau lebih, sengaja nggak sengaja batal. Tapi kalau di bawah 4 kalimat, 3, 2, 1, maka tidak batal jika tidak sengaja. Kalau sengaja maka batal. Kemudian ada permasalahan. Ada yang tidak membatalkan pembicaraan yang sedikit jika di dalam 3 keadaan. Jadi bicara nggak sampai 4 kalimat, ya bicara 3 kalimat, 2 atau 1 itu tidak membatalkan jika yang pertama lupa. Karena lupa. Jadi kalau lupa dia nggak sengaja ngomong, lupa memang dia ini sedang sholat cuma lupa ngomong 1 kalimat 2 kalimat nggak lupa. Nggak batal. Karena apa? Karena dia lupa. Tapi kalau walaupun 4 kalimat atau lebih, walaupun lupa,
batal. Tapi kalau 3, 2, 1 karena lupa maka tidak batal. Idza kana jahilan. Yang kedua, jika dia nggak tahu hukum maka tidak membatalkan. Nggak tahu hukum ini Pak, kalau orang tinggal di hutan. Kalau seperti Anda yang tinggal di kota ini mau nggak mau harus tahu hukum. Bukan alasan saya nggak tahu, Beb. Loh, kenapa nggak belajar? Kan di kota banyak guru. Kecuali kalau Anda tinggal di tengah padang pasir, tinggal tengah hutan, umpamanya hidupnya di hutan terus nggak pernah keluar. Nah itu kalau salah itu namanya jahil. Itu udzur. Karena apa? Karena dia tidak belajar dan tidak ada orang yang mengajari. Kalau di kota ini kan banyak. Nah itu bukan udzur. Jadi yang kedua syaratnya tidak membatalkan kalau bicara dengan sedikit, yaitu 3 kalimat atau di bawahnya jika dia jahilan, nggak tahu hukumnya. Yang ketiga, idza sabaqa lisanuh, jika lisannya berbicara mendahului kemauannya. Spontan. Lagi-lagi sholat dipukul sama temannya, aduh. Nah, spontan. Ngomong aduhnya ini nggak batal. Kenapa? Dia spontan. Ya, spontan. Umpamanya nanti ketika sholat nggak taunya ada cicak kecoak jatuh, dia kaget, aduh. Nah seperti itu. Nah itu namanya spontan. Nah kalau spontan, kalau 1, 2, 3 kalimat nggak batal, tapi kalau 4 batal. Batal. Ya. Jadi kalau spontan tidak bisa nahan, dia langsung keluar dengan sendirinya, maka itu tidak membatalkan sholatnya. Paham ini ya? Jadi intinya kalau bicara 4 kalimat atau lebih, sengaja nggak sengaja batal. Tapi kalau di bawah 4 kalimat itu nggak batal, tapi syaratnya yang pertama kalau lupa, kemudian yang kedua nggak tahu hukum, dan yang ketiga bicaranya spontan. Nah kalau spontan maka tidak batal. Seperti orang latah, ya latah ya. Ya kan ada orang latah itu ditusuk sedikit dari belakang langsung teriak umpamanya. Nah itu latah. Nah itu kan sabaqa lisanuh, itu mendahului lisannya. Dia niat nahan nggak bisa, keluar dulu. Nah ini tidak membatalkan sholat. Yang penting tidak mencapai 4 huruf. Ya. Kemudian berbicara dengan 1 huruf, ada permasalahan juga. Berbicara 1 huruf itu tidak membatalkan, bukan 1 kalimat ya, 1 huruf tidak membatalkan jika dilakukan la yubtilu wa in kana muta'ammidan. Ya, berbicara 1 huruf itu tidak membatalkan walaupun dengan sengaja, kecuali di salah satu tempat ini. Jadi bukan kalimat ini ya, huruf A, B. Kan 1 kalimat tadi kan, atau 2 kalimat atau 3, kalau sengaja kan batal. Kemudian kalau lupa, kemudian kedahuluan atau nggak tahu hukum tidak batal. Nah sekarang 1 huruf, bukan 1 kalimat, 2 kalimat, 1 huruf A, B, C. Nah ini gimana ini? Melafadzkan 1 huruf itu tidak membatalkan walaupun dengan sengaja. Walaupun dengan sengaja. Ya, walaupun dengan sengaja mengucapkannya tidak membatalkan karena 1 huruf. Nah, itu bisa batal jika melakukan salah satu ini. Walaupun cuma 1 huruf Anda bisa batal kalau melakukan salah satu ini. Yang pertama yaitu idza kana al-harfu mamdudan, yaitu hurufnya huruf yang panjang, tasdidnya yang panjang seperti ya, alif dan waw, itu kan bisa panjang. Ya itu i, a itu bisa amin. Nah itu kan a-nya panjang. Atau wawunya muslimun umpamanya, ya, wawunya dibaca panjang. Nah itu kalau 3 huruf itu dibaca panjang maka bisa batal sholatnya. Bisa batal walaupun cuma 1 huruf. Padahal 1 huruf ini walaupun sengaja nggak batal. Cuma karena ini yang dibaca huruf-huruf yang panjang maka bisa batal. Kemudian yang kedua, idza kana mufhiman, jika 1 huruf tapi memberi pemahaman kepada orang lain. Ya.
Memberi pemahaman kepada orang lain. Ya, kita pakai kode ya. Kalau A itu atas, B itu bawah, L itu lemari. Ke tengah-tengah sholat ada orang datang, uang saya di mana? L. Satu huruf tapi ngasih isyarat kepada orang itu, maksudnya di lemari, batal. Batal. Ya. Karena dia ngasih isyarat. Lemari sebelah mana? A. Maksudnya atas, bagian A, atas umpamanya. Jadi satu huruf tapi memberi pemahaman kepada orang yang bertanya. Nah ini nggak boleh, batal ini. Kenapa? Karena dia sengaja komunikasi dengan orang lain. Atau apa? Atau niatnya bigos dileep, dibuat mainan. Nah ini batal. Memang kalau sengaja nggak batal, tapi kalau niat bikin mainan langsung batal. A, nanti nggak lama-lama B, nanti rokok C umpamanya. Iktidal E, niatnya mainan, ini langsung batal ini sholatnya. Niatnya langsung sholatnya batal. Kenapa? Karena dia berbicara satu huruf, niatnya untuk dibikin mainan. Ini batal. Jadi satu huruf Anda ucapkan dengan sengaja itu nggak batal. Tapi jangan sampai 3 ini. Kalau 3 ini Anda kerjakan maka batal. Walaupun dengan sengaja. Tapi intinya ya nggak usah, buat apa sholat komunikasi dengan orang lain. Sholat kok pakai berbicara-bicara seperti itu kan? Sholat kan suruh baca Quran, baca dzikir-dzikir yang sudah disyariatkan, yaitu yang kita baca, nggak usah dibikin mainan. Akhirnya nanti takutnya sholatnya tidak sempurna ya. Atau orang lagi sholat baca ayat yang dimana ayatnya itu memberi khitab kepada orang lain, memberi pengetahuan kepada orang lain. Contoh, kita lagi sholat, ada orang ngetok-ngetok teman kita, tok 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 tok, nggak dibuka-buka. Terakhir kita dibuka sendiri oleh temannya. Langsung kita mengucapkan ayat udkhuluha bisalamin aminin. Ini ayat Al-Quran. Masuklah kamu ke dalam rumah dengan mengucapkan salam. Maksudnya jangan buka sembarangan rumahnya orang. Nah, ini gimana seperti ini? Dia baca ayat karena apa? Karena khitabnya ada orang yang mau masuk ke dalam rumahnya tanpa izin. Atau umpamanya maaf ya Yahya khudil kitab bikuwah, ini ayat Al-Quran ya, karena mungkin masakannya lupa, belum dimatikan, belum diangkat dari kompor, dia pakai ayat ini, ya Yahya khudil kitab babil kuwah, wah Yahya ambillah kitab itu dengan kekuatan. Maksudnya ambil, ada barang yang belum selesai itu, angkat umpamanya. Nah dia memberi khitab kepada orang tersebut. Ini gimana ini? Baca ayat tapi niatnya khitab kepada orang lain, padahal ini ayat Quran. Quran. Nah ini dibacanya ketika berdiri setelah Fatihah, baca ayat-ayat ini gimana hukumnya? Nah jika dia hukumnya niat untuk baca Quran, maka nggak batal sholatnya. Kalau niatnya baca Quran. Tapi kalau niatnya cuma memberi pemahaman kepada orang tersebut, dia membaca ayat tersebut, maka sholatnya batal. Sholatnya batal. Umpamanya angkat-angkat barang ini belum selesai, dia sholat dulu, nggak taunya temennya ini santai-santai, dia baca ya Yahya khudil kitab bil kuwah, wah Yahya angkatlah kitab itu dengan kekuatan. Maksudnya jangan berhenti, ayo kerja gantian, nanti oper-operan maksudnya. Dia negurnya di dalam sholat. Nah ini batal karena dia niat negur, memberi pemahaman kepada orang tersebut. Kalau niatnya bersamaan gimana? Niat baca Quran sama niat memberi pemahaman kepada orang tersebut, maka tidak membatalkan sholat. Nah, kalau niatnya cuma memberi pemahaman maka batal. Makanya niatnya harus digabung. Tapi nggak semua orang tahu. Dengan bacaan khitab seperti ini nggak semua orang tahu. Orang tertentu aja, rata-rata orang yang hafidul Quran yang tahu. Nah itu kalau orang yang hafidul Quran, sama-sama hafidul Quran, nah itu kalau memberi khitab lewat bacaan Qurannya, ayat-ayatnya, memberi pemahaman, yang penting niat memberi pemahaman dan membaca Al-Quran, maka sholatnya nggak batal. Sholatnya nggak batal. Ya kalau kita kirim salam sudah, nggak mungkin paham sudah kalau kita. Saya aja mungkin bisa bingung kok, apalagi kita. Cuma ini pemahaman dari masalah hal-hal yang membatalkan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang bertanya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau bertanya, Bib, masalah berbicara dalam sholat. Ada saya sholat itu ada di samping saya sering mengikuti imam. Imam contohnya kul huwallahu ahad, dia bisik-bisik kul huwallahu ahad sampai habis ayat itu. Mungkin lebih dari 4 kalimat. Itu apakah batal atau tidak? Gini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau Anda kan ini yang dimaksud ini berbicara di luar sholat. Kecuali kalau Anda baca Quran, ngikuti imam, itu masih diperbolehkan. Tapi sunnahnya memang dengarkan imam. Anda cuma baca Fatihah saja. Kemudian kalau Anda nggak bisa konsentrasi, itu boleh ngikuti bacaan imam. Jadi yang nggak boleh ini maksudnya yang membatalkan sholat ini berbicara yang bukan dengan Quran, yang bukan dengan dzikir, ya, yang bukan dengan Quran, bukan dengan dzikir yang diriwayatkan atau yang dibaca di dalam sholat. Kalau Anda ngikuti imam baca Al-Ikhlas umpamanya, itu kan masih dalam tahap sholat bahasanya, itu boleh, nggak ada masalah. Kecuali kalau Anda ngomong bukan Quran, ngomong bukan dzikir, nah itu nggak boleh, ya. Seperti apa? Contohnya mungkin maaf ada orang masuk, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu nggak boleh. Ada orang bersin, Alhamdulillah, Anda mengucapkan Yarhamukallah umpamanya dalam sholat. Nah ini nggak boleh karena ini berhubungan bukan di dalam sholat, bukan dzikir dalam sholat, bukan bacaan Quran dalam sholat. Tapi kalau Anda tanya masalah ayat, ngikuti imam, itu masih dalam koridor Quran dalam sholat, jadi boleh, nggak ada masalah, itu boleh dibaca. Kecuali nanti mungkin bahasanya Qurannya tadi dibaca niat untuk memberi pemahaman kepada orang lain, niatnya cuma itu, nah itu nggak boleh. Kecuali untuk baca Quran dan memberi pemahaman. Kalau cuma ngikuti imam itu masih boleh, nggak ada masalah. Jadi kalau Anda makmuman itu disunahkan Anda cuma baca Fatihah setelah waladhdallin amin. Anda baca Fatihah, setelah Fatihah dengarkan bacaan imam. Sunnahnya seperti itu. Tapi kalau Anda nggak bisa fokus, nggak bisa khusyuk, boleh ngikuti imam, boleh, nggak ada masalah. Ya boleh-boleh aja. Ada lainnya? Ada lainnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bib, kalau misalnya kami sholat berjamaah mengikuti imam, ketika imam mungkin kelebihan rakaatnya atau kekurangan rakaatnya, maka pada akhirnya sujud sahwi. Nah kalau misalnya kami adalah jamaah yang masbuk, mungkin baru 2 rakaat, apakah kami tetap ikut sujud sahwi kemudian ketika salam baru berdiri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Anda boleh nambah itu ketika setelah selesainya salamnya imam. Jadi kalau imamnya belum selesai, ya Anda ngikuti imam walaupun Anda masbuk. Jadi imamnya umpamanya sujud sahwi karena lupa nggak kunut, atau mungkin bingung rokaatnya 3 atau 4 atau 5, kemudian ditutup dengan sujud sahwi. Nah itu Anda nggak boleh nambah kecuali imamnya sudah salam. Jadi kalau imamnya sujud sahwi, ya Anda ikut sujud sahwi, ikuti aja gerakan imam. Nanti setelah imamnya salam, minimal salam pertama selesai, baru Anda berdiri untuk nambah rokaatnya. Jadi nggak boleh kalau Anda nggak ikut sujud sahwi, ya tetap harus ikut sujud sahwi karena imamnya belum selesai salam. Selama imamnya belum selesai salam, gerakannya imam harus Anda ikuti. Walaupun Anda nggak bisa baca, ikut aja gerakannya, nggak apa-apa. Ikut gerakannya, ya. Karena gerakan imam itu hukumnya wajib untuk diikuti makmum, kecuali kalau imamnya sudah salam. Nah itu boleh makmumnya melanjutkan. Jadi Anda tetap harus mengikuti gerakan imam melakukan sujud sahwi. Setelah salam baru Anda berdiri, minimal salam pertama. Jadi kalau salam pertama belum habis jangan langsung berdiri,
Ini kadang-kadang ada orang belum selesai langsung berdiri. Imamnya belum salam. Langsung berdiri. Nah, afdolnya setelah salam kedua. Setelah salam kedua imam selesai baru Anda berdiri. Itu lebih afdol lagi ya. Minimal satu salam. Ada lainnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini seorang pengrajin. Gimana kalau janjinya itu pakai insya Allah 3 hari jadi. Terus pertanyaan yang nomor 2, bagaimana kalau kita waktu sholat ada tamu, kita membaca takbirnya dengan suara keras biar tamu memahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Anda pakai insya Allah itu memang ya bagus. Insya Allah 3 hari jadi. Maksudnya insya Allah itu dengan izin Allah Ta'ala, dengan kehendak dari Allah Ta'ala, maka 3 hari jadi nggak ada masalah. Cuma perhitungannya itu memang harus betul-betul 3 hari. Jangan karena orang ini takut orderannya keluar, kalau saya omongi seminggu dia cari lain, kemudian kita bilang 3 hari, nah ini yang bahaya. Takutnya apa? Meleset. Itu takutnya meleset. Jadi Anda umpamanya nggak bisa 3 hari kah Pak? Padahal Anda yakin sudah nggak mungkin 3 hari, nggak mungkin, ya sudah bisa lah, nggak apa-apa. Yang penting orderannya dapat. Nanti ujung-ujungnya meleset. Nah ini jangan, karena di sana ada unsur penipuan, karena Anda sudah tahu ini nggak bakal selesai, tapi Anda menjadikan selesai. Ini yang nggak boleh. Jadi lebih baik Anda ngaku saja. Tapi kalau umpamanya nggak ada, memang bisa selesai 3 hari, Anda nggak apa-apa ngasih janji tersebut, nggak ada masalah. Ya insya Allah 3 hari jadi. Kalau memang betul-betul 3 hari jadi, itu boleh, nggak ada masalah. Yang penting jangan pakai sumpah-sumpah aja. Nah, kalau insya Allah masih nggak apa-apa. Demi Allah 3 hari jadi, nggak usah bingung. Wah, supaya orangnya itu ordernya nggak ke lainnya. Ini jangan dikit-dikit pakai sumpah, nggak boleh. Kenapa? Takutnya nanti pas meleset, wah ini akhirnya dosa dia. Jadi Anda nggak ada masalah pakai insya Allah 3 hari. Yang penting Anda yakin 3 hari. Jangan karena takut orderannya orang ini takut ngorder ke orang lain, Anda yakin biasanya ini bisa 4 hari 5 hari, kemudian Anda mengatakan insya Allah 3 hari selesai. Ini berarti namanya nggak jujur. Nggak jujur, nggak boleh. Jadi kalau memang betul, silahkan Anda ngomong insya Allah 3 hari, nggak ada masalah, boleh saja. Kemudian yang kedua apa tadi? Sholat ada tamu, niatnya kalau untuk dzikir nggak ada masalah. Yang penting niatnya jangan negur orang tersebut, sama seperti Quran tadi. Jadi jangan niat untuk memberi pemahaman, memang niatnya untuk dzikir. Sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar, niatnya untuk dzikir. Nah itu nggak apa-apa. Seperti Anda negur orang imam yang salah, baca subhanallah, hati-hati loh ya. Kalau Anda baca subhanallah niatnya untuk negur imam, langsung batal sholatnya Anda. Nggak boleh. Itu niatnya harus niat dzikir. Anda baca subhanallah itu niatnya dzikir, atau niat dzikir sama negur, nggak apa-apa. Tapi kalau cuma negur saja langsung spontan sholat Anda batal, nggak boleh. Jadi hati-hati, jangan sembarangan. Makanya yang di belakang imam itu kalau bisa orang yang tahu hukum, ya, jangan orang yang nggak tahu hukum. Ya, saya pernah sholat imamnya salah, nggak tasyahud awal langsung berdiri, posisinya berdiri tegak untuk rakaat ketiga, memang betul nggak boleh duduk. Makmumnya dari belakang subhanallah, tambah lama tambah dikeras-keraskan. La haula wala quwata illa billahil azim. Sudah salah ngotot lagi. Ngotot. Niatnya negur imam supaya duduk. Loh, imam kalau sudah berdiri itu kan nggak boleh duduk. Kalau duduk batal. Karena berdiri ini rukun. Jadi Anda kalau negur imam, ketika imamnya salah, Anda baca subhanallahnya itu jangan niat negur imam. Niat dzikir dan negur imam itu baru boleh. Kalau cuma negur saja nggak boleh. Begitu juga ketika Anda takbir, dikeraskan niatnya untuk memberi pemahaman kepada orang itu tanpa dzikir, maka batal. Harus dengan niat dzikir. Nah itu boleh, nggak ada masalah. Ya, jadi Anda boleh tapi niatnya untuk
Dzikir sama seperti ketika imam salah Anda mengucapkan subhanallah, itu ucapan Anda harus niat dzikir sama negur, nggak boleh cuma negur saja. Kalau negur saja maka batal, sholatnya Anda langsung batal. Sudah? Ada terakhir tadi yang angkat tangan itu. Sudah angkat tangan dari tadi boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada seorang khotib lupa mengerjakan rukun khutbah, bagaimana cara makmum untuk mengingatkannya? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rukun khutbah ini ya hukumnya wajib. Rukun khutbah wajib. Kalau rukunnya tidak dijalankan, maka khutbahnya tidak sah, walaupun sholatnya sah, tapi itu mengurangi keabsahan Jumatan, karena khutbah 2 kali khutbah itu mengganti 2 rukun duhur, 2 rakaat duhur. Rukunnya khutbah itu baca hamdalah, sholawat, wasiat takwa, kemudian membaca Al-Quran di antara 2 khutbah, terserah mau pilih yang mana, kemudian doa untuk muslimin dan muslimat. Sebenarnya kalau imam itu salah, yang jadi permasalahan itu kalau Anda ingatkan dia faham enggak untuk mengulangi lagi. Sebenarnya kalau dia salah itu diulangi langsung rukunnya saja, enggak usah diulangi ceramahnya, diulangi rukunnya saja, diulangi rukunnya itu 1 menit selesai. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman al mutawatirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya ayyuhan nas ittaqwa haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Nah, itu sudah cukup. Atau setelah wasiat takwa baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum. Ya, itu kan cepat. Paling 1 menit selesai. Cuma yang jadi permasalahan ini kalau Anda negur itu takutnya imamnya nggak paham, diulangi mulai awal ceramahnya. Sebenarnya nggak usah ngulangi ceramahnya, khutbahnya nggak usah diulangi, tapi rukun-rukunnya saja biar nggak terlalu lama. Yang kedua, yang negur juga harus tahu hukum. Jangan menurut Anda salah, nggak taunya Anda yang salah. Nah, itu yang jadi permasalahan. Jadi kalau Anda mau negur imam, Anda harus yakin kalau Anda ini betul-betul menyangka imamnya salah. Itu nggak ada masalah, boleh-boleh saja. Tapi kalau Anda nanti takutnya imamnya ini betul, nggak taunya Anda yang salah, ini yang repot. Ini yang repot. Jadi kalau negur ya nggak ada masalah. Salah, rukunnya kurang umpamanya Anda ngatakan seperti itu, imamnya langsung nyambung, ngulangi lagi nggak apa-apa. Seperti saya pernah khutbah di sini, ya kalau nggak salah di sini, kita berdiri baca basmalah, lupa, ingat-ingat ceramah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ingat ceramah, langsung diam dulu sebentar, langsung saya mengucapkan Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman. Karena rukun pertama itu bukan basmalah, rukun pertama itu baca hamdalah. Saya lupa, waktu itu saya kira ceramah, nggak taunya khutbah. Itu sempat berhenti sebentar saya. Setelah baca bismillah, alhamdulillah, saya berhenti, kemudian saya ulangi lagi baca hamdalah. Karena salahnya di depan bukan di tengah-tengah. Salahnya bukan di depan, di tengah-tengah. Jadi kalau Anda memang mau negur, kalau memang salah khotibnya nggak ada masalah. Cuma yang jadi permasalahan ini takutnya ketika Anda tegur, nanti khotibnya ngulangi mulai awal, khutbahnya dibaca lagi, pakai teks lagi. Nah, ini yang repot. Nanti akhirnya Anda jadi bulan-bulanan orang yang hadir. Ini gara-gara kamu negur ini. Imamnya jadi setengah jam ceramahnya ini. Nah, akhirnya kita yang kena. Ya kecuali kalau imamnya khotibnya faham, langsung tinggal ngulangi aja nggak apa-apa. Contoh, ya umpamanya ada khotib tengah-tengah khutbah kentut, batal, turun, langsung naik penggantinya. Kalau penggantinya naik langsung baca itunya aja, nggak usah pakai khutbah lagi,
Langsung baca seperti tadi. Alhamdulillah, alhamdulillah nikmatul Islam wal iman mutawwira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi Qur'anil azim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas. Selesai. Kemudian barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati. Seperti itu aja. Jadi kalau sewaktu-waktu imamnya itu batal turun karena kentut umpamanya diganti dengan imam yang lain, khotib yang lain, itu khotibnya jangan ngulangi lagi khotbahnya. Cukup langsung dipercepat saja seperti itu. Nah, itu kalau sama-sama faham. Yang takutnya ini sama-sama nggak faham. Sama-sama nggak ngerti. Ya, ini yang jadi permasalahan. Jadi silahkan kalau negur nggak ada masalah, boleh-boleh aja. Ya, supaya diulangi mulai awal. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada permintaan suratul Fatihah untuk yang sedang sakit, yaitu Sayyid Ahmad Muhajir bin Ja'far Al-Jufri, kemudian Syarifah Ruqayyah binti Akil Haneman, Syarifah Maryam binti Umar Al-Bahar, Syarifah Imadiana binti Abdul Al-Jufri, Syarifah Nabila binti Taufik Al-Jufri, kemudian Sayyid Hendra bin Ahmad Al-Idrus, kemudian Haji Abdul Haq bin Muhammad Sulaiman, kemudian saudara Diki Nur, kemudian anak Muhammad Mauliansah bin Ian, kemudian Muhammad Iqbal Rasyid bin Mulyadi, kemudian Haji Masniah binti Muhammad, kemudian saudari Nur Hasanah binti Kursani. Mudah-mudahan yang sedang sakit atau mungkin ada orang tua kita atau kita yang sedang sakit, suami, istri, anak-anak kita, keluarga kita, kawan kita yang sedang sakit, mudah-mudahan semuanya diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala zahir batin, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala zahir maupun batin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwa wa qidaiha wa ala alihi wasallam. Allahumma ishfi anta syafi wa afiyatal muafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqaman wa alaman bi sirrin nabi wa ali nabi bi الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kemudian ada permintaan suratul Fatihah dari saudara Fitri dan saudari Ernawati. Ya, mudah-mudahan ikhtiar yang mereka berdua kerjakan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisri Nabi wa ali Nabi bisril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah al-ma'ruf bi kulli lisan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman min zawalil iman. La ilaha illallah
الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم إحسانك القديم يا حنان يا يا منان حنان يا منان يا رحيم يا يا رحمن رحيم يا رحمن يا غفور يا يا غفار غفور يا غفار اغفر لنا اغفر لنا وارحمنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة ترسل لكل هوبة واستر عنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسما فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عدد توصي صحبي والحمد للإله في بدني والتناهي تقبل الله منكم منا ومنكم